राग सोरठ श्लोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की बाणी का शब्द है। अज का यह शब्द सेवा के बारे दे विच है। तीसरी पातशाही अज सानू दसणगे कि सेवा कहंदे किनू हन, सेवा करनी किहदी है, सेवा किवें करीदी है और सेवा करने वाले नूं किहड़े-किहड़े फल मिलते हैं। इस सब की विस्तारपूर्वक जानकारी आप इस छोटे जे शब्द दे विच दे रहे हैं। सब तो पहलां ते इस गल दे उत्ते विचार कर लईए कि सेवा कहंदे किनू हन। सेवा का अर्थ है किसी की खुशी दे वास्ते कोई काम करना। जदों असी किसी नूं खुश करने वास्ते कोई यतन करते हाँ तो असल दे विच असी उहदी सेवा कर रहे हुंदे हाँ। और विचार करके देख लईए, असी सारा दिन किसी ना किसी की सेवा करते ही रहंदे हाँ, किसी ना किसी नूं खुश करन दा उपराला करते ही रहंदे हाँ। कोई माँ प्यो की सेवा कर रहा है तो कोई अपने बाल बच्चों की सेवा दे विच लगा होया है, कोई गरीबां की सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा दे विच लग गया है तो कोई किसी होर की सेवा दे विच लगा होया है। ठीक है, ये सेवावां भी करनियां चाहिदियां हन, पर एक गल सानू चंगी तरह अपने दिमाग दे विच बिठा के रख लेनी चाहिए है कि जिन्हां दी सेवा दे विच असी लगे हाँ, इन्हां दी सेवा करन दे नाल वो मालिक नहीं मिलता है। इन्हां दी सेवा करन दे नाल जन्म मरण दा गेड़ नहीं मुकदा है। इन्हां दी सेवा करन दे नाल असी अपने निज घर नहीं पहुँच सकते हाँ, क्योंकि जिन्हां दी सेवा दे विच असी लग गए वो ते आप हाले ऐस संसार दा हिस्सा हन। वो ते आप हाले जन्म मरण दे चक्कर दे विच फसे पे हन। इसे करके बाणी कहंदी मुक्ता सेवे मुक्ता होवे कि भाई जे मुक्ति हासिल करनी है, जे जन्म मरण का गेड़ मकाउना है, सदा का सुख लेना है तो फिर किसी मुक्त हो चुके दी सेवा दे विच लगना पवेगा। हुण सवाल उठता है कि वो मुक्त हो चुका केड़ा है, किस दी सेवा करिए ताकि सानू ये फल मिल जावे जिहड़ा असीं चाहुंदे हां। किस दी सेवा सफल है? इसे गल का जवाब तीसरी पातशाही अज दे शब्द विच दे रहे हैं। कहते सतगुर की सेवा सफल है। कहते सेवा करनी है तो किसी सच्चे गुरु दी कर लवो, किसी पूर्ण संत महात्मा दे कोल जाके ओदी शरण विच पै के ओदी सेवा दे विच लग जाओ, सारे फल मिल जाएंगे। जन्म मरण भी मुक जाएगा, काल की कैद तो छुट्टी भी हो जाएगी, अपने असली घर सचखंड भी पहुँच जावांगे, सदीवी आनंद भी मिल जाएगा, सदा का सुख मिल जाएगा। फिर जीव सवाल करता है कि ये सतगुर कौन है? सतगुर उस मालिक का ही रूप है इस संसार दे विच। इंज कह लईए
ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ स्वामी जी महाराज ने फरमाया, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुर होए जीव चिताए। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ, ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅੰਨਾ ਕਦੇ ਸੁਜਾਖੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਧੂਰੇ ਦੇ ਲੜ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਮ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਛਾਣਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 5 ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਹਾਂ। ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ,
ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਆ ਆਵੇਗੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਉਧਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ, ਅਧੂਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਦੱਸ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣਾ, ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸੇਵਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਹਨ। ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਛਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਤਨ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਧਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲਕਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਹ ਚਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੰਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਆ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਨ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਛੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਧਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ।
हेरा फेरियां दे लखां भी अर्पण करके वेख लवे, गुरु नहीं उस चीज़ नूं कबूल करता है, ਉਹਦਾ फल नहीं बनता है। ਉਹਦਾ फल अगर मिलना भी होवेगा फिर ਉਹਨੂੰ ही मिलेगा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ हेरा फेरी करके आए हाँ, असल 'ਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ही धन है। फिर मन की सेवा की गल करके देख लो, सारा दिन असी अपने मन नूं खुला छड्डते हाँ। असी तो ये समझ रखिया है कि उस सवेरे घंटा के बैठना है, सारा दिन जो मन कवेगा करी जाना है, जिधर मन तोरेगा तुरी जाना है। दसो जे सारा दिन इस मन की चौकीदारी नहीं करनी है, ये ख्याल ही नहीं करना है कि मन किधर ले जा रहा है, फिर असी कित्थे मन नाल सेवा कर रहे हाँ सतगुर दी। मन नूं ते खुला छड्ड छड्डिया, इत्थे भी आपां गलती खा गए। फिर गल आउंदी है नाम दी कमाई दी सेवा दी। पहलां ते साडे कोल टाइम नहीं है कि आपां बैठ के नाम दी कमाई कर लईए। सारा दिन इतने जंजाल पाए हुए ने कि चाह के भी फुर्सत नहीं है कि 2 घड़ियां बैठ के अपने मालिक नूं याद ही कर लईए। 16-16 घंटे काम करते हाँ, 18-18 घंटे भी काम कर लेने हाँ। कादे वास्ते करते पे हाँ? ये जिहड़े काम असी करते हाँ उहदी ते कीमत ही कोई नहीं उस मालिक दे दर ते। जिस चीज़ की कीमत है उहदे वास्ते टाइम नहीं है। जिन्हें 18 घंटे दुनिया नूं ही दे छड्डे, बाकी जिहड़े 6 घंटे बचे ने हुण उहदे विच वो सोवेगा कि बैठ के भगती करेगा। असी उन्हां ही 6 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि 2 घंटे भगती भी कर लईए। शरीर नूं ते रेस्ट की लोड़ है, नींद भी तो चाहिए है। फिर जे किते टाइम कढ ही लेंदे हाँ फिर तन नहीं टिकदा है। कदे लत्तां दर्द करदियां ने, कदे लक दर्द करता है। जे कोई तन नूं जबरदस्ती टिका ही लैंदा है उहदा मन नहीं टिकदा है। मन 10 दिशावां दे वल भजदा रहिंदा है। सारा दिन दे कीते होए काम अगे आउंदे रहिंदे हन। उही कारोबारां दे ख्याल अगे आउंदे रहणगे, उही बाल बच्चियां दे ख्याल अगे आउंदे रहणगे। बैठे जरूर असी हुंदे हाँ, मन नहीं टिक रिहा हुंदा है। चित्त साडा गैर हाज़र ही होया हुंदा है। रंग कित्थों लग जाना है? चित्त करके रंग लगता है। फिर सिमरन नहीं चलता है। जे असी बैठ जाते हाँ, सिमरन किवें चलेगा? सारा दिन तो सिमरन नहीं किया है। अगर खाना खांदे सिमरन किया हुंदा, इशनान करदियां सिमरन किया हुंदा, तुरे जांदियां सिमरन किया हुंदा, किसी दी इंतजार करदियां सिमरन किया हुंदा, वेले बैठिया सिमरन किया हुंदा, ते क्यों ना रात नूं सिमरन चलदा? फिर ते सिमरन चलना सी, अपने आप ही चलना सी। सारा दिन ते दुनिया दा सिमरन करते रह गए ते फिर रात नूं कित्थे मन मनन लगा है? एक दिन च 24 घंटे हन, 23 घंटे मन दी मन्नी असी ते 1 घंटे च कहते हाँ कि मन साडी मन लवे, वो नहीं मनता है। फिर उदों भी उहदी ही चलती है। जो मन चाहुंदा है उही विचार आउंदे ने, उही गल्लां अगे अगे आउंदियां ने। भगती नहीं हुंदी फिर साडे कोलों। चित्त की गैर हाज़री करके सारा काम खराब हो रहा है। ना बाहर की सेवा कर लग्या ख्याल करते हाँ कि चित्त कित्थे गया होया है, ते ना भगती कर लग्या ख्याल करते हाँ कि चित्त कित्थे गया होया है। रंग कित्थों लग जावे? ए दुनिया के जिन्ने भी स्कूल कालज हैं इत्थे शरीर की हाज़री लगती है। शरीर करके कोई स्कूल चला गया, मन भावें उहदा घर च फिर रहा है, उन्हों हाज़र गिण लिया जाता है। यह जिहड़ा परमार्थ का स्कूल है, इत्थे शरीर की हाज़री बिल्कुल नहीं लगती है, इत्थे चित्त की हाज़री लगती है। जिहड़े चित्त करके सत्संग च बैठे हैं उन्होंने हाज़र गिण लिया जाता है। जिहड़े शरीर करके बैठे ने, मन जिन्हां दा घरां च फिर रहा है, झगड़ियां च फिर रहा है, बाल बच्चों च फिर रहा है, उन्होंने हाज़र नहीं गिणिया जाता है। सो सेवा दे विचों रंग लेना है तो फिर चित्त करके करनी पवेगी। तो जिहड़ा चित्त करके सेवा करता है उन्होंने फिर किहड़े किहड़े फल गुरु दिंदा है, वो हुण अगे सुणदे हां जी। मन चिंदिया फल पावना, हाँ मैं बिचों जाए।
ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕੀਜੇ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕੱਟ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ? 4 ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 4 ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਚ ਤੋਂ ਉੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਰ ਸਨ, ਔਗਣ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਿੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਗੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਔਗਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਔਗਣ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਘੜਤ ਘੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਦਲਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਰਥ। ਅਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਨ ਦੌਲਤ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੁਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਾਮ। ਕਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ 10 ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 10 ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ 50 ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਗਈ ਇੱਛਾ। ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਾਮ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਮੋਕਸ਼। ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, 84 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਦਾ ਲਈ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜਦ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਐਸਾ ਜੀਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਰੇਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਫਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੱਦੋ ਰੁੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਮਨ ਗਲੋਂ ਲੱਥੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬੰਧਨ ਹਨ। 3 ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ। 2 ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ 3 ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਤਮਾ, ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜਨਮ ਲੱਲੇ ਹਨ, ਔਰ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤੀਏ? ਇਹ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇਗਾ, ਆਪੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇਗਾ, ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਲੋਂ ਮਨ ਦੀ ਬਲਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਨਾਮ ਅਲਭ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਫਲ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਲੱਭ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਧਰਤੀ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ ਔਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੁਣੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਿੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਇੱਥੇ ਪਰਲੋ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਪਰਲੋ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਜੀਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ? ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਲੱਗਿਆਂ ਕੱਢ ਰਤਨ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਰੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਸਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ, ਹੋ ਤਿਨ ਬਲਹਾਰੈ ਜਾਓ। ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਨਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਹਾਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਮਦੂਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਜ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਗਾਹਕ ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 18 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਮਿਲਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਗਿਆ, ਜਬ ਆਇਆ ਹੰਕਾਰ। ਕੀਤੀ ਕਤਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਏ ਲਕਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸੇਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਭਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਠਕ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਹਨ? ਭਲਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਪਾਣਾ ਜੀ। ਭਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਕਲ ਵਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਤ ਬਚਨ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭੁੱਲਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਾਣਾ ਜੀ। ਭਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਇਤਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ,
सेवा की ताकत बख्शण वाला भी सतगुर। तो जे अज सेवा ठीक हो गई है, चंगी हो गई है, जरूर मेरे सतगुर ने मेरे सिर के उत्ते कृपा का हथ रख दिता होना है, तां ही किते चंगी हो गई है। अपने आप को गुरु के ओले लगा लेना है, गुरु को अगे कर देना है। इन्हां तिन्नां गल्लां दा ख्याल रखते हुए सेवा सिर्फ ऐस सत्संग घर दी चार दीवारी दे अंदर ही नहीं करनी, बाहर जाके भी करनी है, घरां 'च भी करनी है, गली गवांढ भी करनी है। वो बाकी सारे जीव उसे सतगुर दे ही हैं। ये नहीं कि इन्ने की जीव जिहड़े इत्थे आए ने यही सतगुर दे ने, जिहड़े उन्हों मनदे ने वो भी सतगुर दे ने, जिहड़ी उहदी निंदा करदे ने वो भी उससे सतगुर दे ने। अगर निंदकां दी भी कोई सेवा कर लवेगा, लक्ष्य एक रखिया होवेगा कि मेरा गुरु खुश हो जाए, तो गुरु जरूर खुश होंदा है। घर जाके माँ प्यो की कोई सेवा कर लवे, लक्ष्य एक रख लवे कि मेरा गुरु किते खुश हो जाए, गुरु घर बैठे ही खुश हो जाता है। यह तो स्कूल है, इत्थे ते सीखण वास्ते आना है कि सेवा करी दी किवें है, निमरता धारण किवें करी दी है, लागू घरां 'च जाके ही करनी है। तो जिहड़ा इत्थे भी सेवा करता है, घर जाके भी करता है, भगती भी करता है, चित ला के करता है, गुरु उन्होंने कहेगा कि भाई मैं तो तेरे तो वार वार जाना हाँ, बलिहार जाना हाँ, कुर्बान जाना हाँ जी। नानक जो गुर सेवै अपना, हऊँ तिन बलिहार।